اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل ریاست مہاراشٹر کے نندربار ضلع کا ایک گاؤں ہے عقل کنواں، جو پوری دنیا میں دینی علوم کے لیے خاص طور سے جانا جاتا ہے۔ عقل کنواں کا ایک بہت ہی مشہور علاقہ ہے مکرانی پھلی، وہاں پر بیٹیوں کی تعلیم کا، تربیت کا ایک بہترین دینی مرکزی ادارہ ہے، مدرسہ زینت القرآن للبنات۔ مولانا حافظ زبیر صاحب، ایسے ہی حنیف ماما اور ان تمام ذمہ داروں نے، اور خاص طور سے علاقے کے مکرانی پھلی کے ذمہ دار اور نوجوانوں نے بڑی زبردست محنت کی تھی، اور گزشتہ کل ایک شاندار پروگرام عقل کنواں کے محلہ مکرانی پھلی میں سجایا گیا تھا، جس میں جامعہ کے اساتذہ نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور ہزاروں نوجوان مرد اور عورتوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بچیوں نے، مدرسے کی بچیوں نے جو مومنہ کا کورس کر رہی ہے، زبردست پروگرام پیش کیا، نعتیں، نظمیں، احادیث، تقاریر کا مجموعہ پیش کیا اور سامعین سے خوب انعامات وصول کیا۔ آخر میں پھر میری بات ہوئی جس میں میں نے تعلیم کی اہمیت پر، بیٹیوں کی خاص طور سے تربیت اور دینی ماحول کی اہمیت پر گفتگو کی، اور ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوانوں کو خاص طور سے نصیحت کی کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، جذبات میں آ کر دنگے فساد میں شریک نہ ہوں، اور پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کی باولی حرکتیں نہ کرے۔ پروگرام بہت ہی کامیاب رہا، بے انتہا کامیاب رہا۔ اس پروگرام کی صدارت ہمارے مدرسہ عروج الاسلام مارول کے صدر مدرس مولانا نواب صاحب مکرانی نے فرمائی، اور مقرر خصوصی کے طور پر میں مدعو تھا۔ آتے آتے پھر وہاں پر ککر منڈا کوئی گاؤں ہے، وہاں پر ایک مسجد کے پلاٹ پر اوپننگ کے لیے، باقاعدہ افتتاح کے لیے مجھے بلایا گیا، اور وہاں پر دعا ہوئی اور ایک مسجد کا افتتاح یعنی بنیاد، سنگ بنیاد بھی رکھی گئی۔ بس اللہ ان تمام کاموں کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خوب طاقت قوت دے اور بری نظروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ کل اتر پردیش کی اسمبلی میں اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے جس طریقے سے بات کی
समझ में आ गया कि ये लोग मुल्क में कितना गंदा और घटिया दंगे फसाद का माहौल बनाना चाहते हैं और कैसे मुसलमानों पर जुल्म सितम अत्याचार करना चाहते हैं और कैसे हिंदुत्व टोले को खुश करके सिर्फ कुर्सियां हासिल करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में यह कहा कि हिंदू 3 मकामात मांग रहे हैं, यानी बाबरी मस्जिद पर तो शैतानी हरकत हो ही गई। जी हाँ, अब हिंदू 3 मकामात मांग रहे हैं। आदित्यनाथ ने अयोध्या वशिष्ठ स्थल के बाद काशी और मथुरा के लिए मुतालबात भी जारी रखने का इशारा दिया। खैर, अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, क्लियर नहीं हो पाया है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। खैर, योगी आदित्यनाथ की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पता चल रहा है कि आइंदा ये मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए मुल्क में कितना घटिया माहौल बनाना चाह रहे हैं। अगला दिन उत्तराखंड से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जहां आप जानते हैं कि उत्तराखंड में भी बाकायदा अत्याचार, नाइंसाफी, जुल्म का माहौल अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुसलमानों पर बढ़ता जा रहा है। अभी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में नगर निगम और इंतजामिया के जरिए एक बड़ी पुलिस की फोर्स लाकर हल्द्वानी के इंदिरा नगर इलाके में एक मदरसे और एक मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। मस्जिद को जेसीबी से मुनहदिम करने की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम मर्द, खवातीन और नौजवानों ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इल्जाम लगाया जा रहा है कि कार्रवाई से मुश्तइल लोगों ने छतों से पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई। पथराव में कई पुलिस एहलकार और नगर निगम के जिम्मेदार जख्मी हुए हैं और जेसीबी का शीशा भी टूट गया है, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन मस्जिद और मदरसे पर जो बुलडोजर कार्रवाई की गई, इस घटिया तरीके को बयान नहीं किया जा रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 के हालात को लेकर। जी हाँ, अब एक बात सामने आ रही है कि क्या तीसरी बार भी मोदी सरकार, तो कहा जा रहा है कि 2024 में फिर हुकूमत। सी वोटर सर्वे में बीजेपी को, एनडीए को वाज़ेह बड़ी अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया इत्तेहाद जो अलायंस बना है अपोजिशन पार्टियों का, इसको महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में सबकत मिल रही है। ये लोग आगे रहेंगे, ये बढ़ जाएंगे। इंडिया इत्तेहाद इन 3 स्टेट में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल में एनडीए पर ये सबकत ले जाएंगे। लेकिन मुल्की पैमाने पर सर्वे ये कह रहा है कि वाज़ेह अक्सरियत, बहुमत जो है वो एनडीए को यानी मोदी सरकार को ही मिलेगा। मुल्क की 18वीं लोकसभा की शक्ल कैसे होने वाली है, इसे लेकर सब कुछ वक्त की गर्द में छुपा हुआ है। इसमें अभी तकरीबन 3 महीने बाकी है, लेकिन इलेक्शन के मुमकिन नताइज को लेकर अभी सर्वे और पोल आने लगे हैं। अगर आज की तारीख में इलेक्शन हो जाए तो न्यूज चैनल इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है जिसमें बीजेपी को अक्सरियत मिलने का दावा किया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे निकलती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा सीटों वाली रियासत यूपी में बीजेपी 70 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 70, समाजवादी को 7, कांग्रेस को 1, अपना दल को 2, बीएसपी को 0। उत्तराखंड में बीजेपी फिर क्लीन स्वीप करती दिख रही है। यहां बीजेपी को 5, कांग्रेस को 0। हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस को 2, INLD 0। पंजाब में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी 5, अकाली दल 1। इस तरीके से कुल मिलाकर ये कि 2024 के इलेक्शन में मुल्की पैमाने पर वाज़ेह अक्सरियत के साथ फिर एनडीए यानी बीजेपी को अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तो सर्वे है, वक्त बताएगा इंशाअल्लाह कि मुल्क बचता है या मुल्क नफरतों के हाथ तबाह होगा। अगला दिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जी आप जानते हैं एक बड़ा नाम है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सरबराह चीफ हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने राम मंदिर तामीर और उत्तराखंड में पास हुए UCC बिल से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर
اور UCC یکساں سول کوڈ یہ مسلمانوں پر ظلم ہیں. UCC بل پر انہوں نے کہا کہ UCC لانے کی نیت کیا ہے؟ یہ مسلم خواتین اور مسلمانوں پر حملہ ہے. یہ آئین اور قدرت کے بھی خلاف ہے، سنویدھان کے بھی خلاف ہے اور قدرت کے اصول کے بھی خلاف ہے. انہوں نے رام مندر کی تعمیر کو مسلمانوں پر ظلم قرار دیا. مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر مسلمانوں پر کھلا ہوا ظلم ہے. آئیے بڑی افسوسناک خبر، بے انتہا افسوسناک خبر جو بتا رہی ہے کہ حکومت کی نظر اب مسلمانوں کی وقف بورڈ پر حکومت کی گندی اور گھٹیا نظر پڑ چکی ہے. خبر آ رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ بل پیش کیا جو پارلیمنٹ نے بحث کے لیے قبول کر لیا، اور وہ ہے وقف قانون منسوخ کرنے کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہو گیا اور پارلیمنٹ نے بحث کے لیے قبول کر لیا. بل کے مطابق ہندوستان میں دفاعی اداروں، ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمین اگر ہے تو وہ وقف بورڈ کے قبضے میں ہے، جو اسپیشلی مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کے باپ دادا نے جو مسلمانوں کو زمینیں دی ہے وہ اسپیشلی مسلمانوں کی ہے، لیکن اب اس پر بھی حکومت کی گھٹیا اور گندی نظر پڑ چکی ہے اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کی مسجدیں، مدرسے اور اب وقف کی زمینیں بھی چھیننے کا پلان بن چکا ہے. اور پارلیمنٹ میں ایک پرائیویٹ بل وقف قانون منسوخ کرنے کے لیے پیش ہو چکا ہے. اتراکھنڈ کے ہریدوار سے بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ اسمبلی میں UCC بل پیش اور منظور کر لیا گیا، یکساں سول کوڈ. اسی کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ کے ہریدوار میں سینکڑوں کی تعداد میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریہ نے چندر آچاریہ چوک پہنچ کر UCC بل کی منظوری پر بی جے پی کے کاریہ نے آچاریہ چوک پر جشن منایا. ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا کر آتش بازی کی اور اتراکھنڈ کے پشکر دھامی CM کا شکریہ بھی ادا کیا. ایکچوئل میں یہ لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا. لیکن جب یہ بل منظور ہو کر پریکٹیکلی شکل میں سامنے آئے گا تو پھر دیکھنا اور بھی مسلمانوں کے علاوہ کتنے دھرم کے لوگ تل ملائیں گے، بوکھلائیں گے اور کتنے لوگوں کے دھارمک معاملوں میں انٹرفیئر، دخل اندازی یہ بل کرے گا. یہ بل سنویدھان کے بھی خلاف ہے اور ملک کی ایکتا اور امن کو ختم کرنے والا بھی یہ ناپاک بل ہے جو اتراکھنڈ سے شروع ہو چکا ہے. آج جس کے منظور ہونے پر مٹھائیاں کھلا کر پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں بی جے پی کے کاریہ کرتاؤں کی جانب سے، یہ آگے چل کر پتا چلے گا کہ اس بل نے ملک کے ہندو اور مسلمانوں کو کتنا بانٹ دیا اور کتنا نقصان پہنچا. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اورنگ آباد سے. اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے. مولانا طیب جو ہمارے اورنگ آباد سے رپورٹر ہے، انہوں نے بتایا کہ فتنہ شکیلیت، جی ہاں، شکیل بن حنیف ایک خبیث، ایک مردود، ایک شیطان آدمی ہے جو اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا فتنہ اب ملک کے کئی علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے عام علاقوں میں مزدور طبقہ، سلم ایریا، جاہل قسم کے بیچارے جو لوگ ہیں، عام سادہ لو جو مسلمان ہیں، ان کو یہ بہکاتے ہیں اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور انہیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب جو آئیں گے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بھی بتا دی ہے. جو شکیل بن حنیف اس شیطان پر پھٹ نہیں ہوتی ہے مگر اس کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے اور اورنگ آباد میں تو پوری ایک بستی بن گئی ہے جو گنڈا گردی بھی کرتی ہے، آتنکواد بھی پھیلاتی ہے. اسی کو لے کر باقاعدہ مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور وہاں پر اپیل کی کہ اورنگ آباد میں فتنہ شکیلیت کی شر انگیزیوں پر روک لگائی جائے، کیونکہ حال ہی میں
शकील बिन हनीफ के मानने वाले शैतानों ने सुन्नी मुसलमानों पर मामूली वजूहात की बुनियाद पर हमला कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर कई लोग शदीद जख्मी हुए थे। इससे पहले भी बाकायदा इन शैतानों ने उलमाए किराम पर हमला किया था। यानी अब औरंगाबाद में पूरी एक बस्ती इनकी बन चुकी है। ये कादियानी है, यानी इस्लाम से ईमान से खारिज लोग हैं, जिसको ये कहा जा रहा है कि इनको अंदर अंदर जबरदस्त सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि मुसलमानों में और ज्यादा इंतशार हो। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि अब महाराष्ट्र भर के, रियासत भर के स्कूल के औकात में तब्दीली होगी। स्कूल की घंटियां अब सुबह 7 बजे नहीं बल्कि 9 बजे बजेंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। वालिदैन और तलबा के लिए, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये अहम खबर है कि रियासत के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है कि स्कूल अब 9 बजे से शुरू होगी। रियासत के तमाम मीडियम और तमाम इंतजामी स्कूलों के लिए एक सरकारी सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि वो प्री प्राइमरी से क्लास 4 तक की क्लासें सुबह 9 बजे के बाद मुनक़िद करें। ये बात मैं तकरीबन 20 साल से कह रहा था कि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनको सुबह उठना मुश्किल जाता है, उनको सुबह आप 6 बजे से बुला रहे हैं, 7 बजे से बुला रहे हैं, और जो डंगरे हैं उनको 11 बजे से बुला रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब लगता था, बच्चों की नींद भी नहीं पूरी होती थी, बच्चे रोते थे। लेकिन ये एक अच्छा फैसला अभी सामने आया है कि अब छोटे बच्चों को 9 बजे से बुलाया जाएगा। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा धक्का लग रहा है। मुंबई से यह खबर आ रही है कि मुंबई के बाबा सिद्दीकी, जी हाँ, और उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने इनको मंत्री भी बनाया था। जी हाँ, एक्चुअली में कांग्रेस की 30-35 साल तक बहुत सारे लोगों ने पेट भर के खाए, और जैसे ही बीजेपी आई और बीजेपी ने फिर धमकियां सीबीआई और ईडी को छोड़ना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे लोग अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने आप को जेल से बचाने के लिए फिर बीजेपी की गोद में जाकर बैठने लगे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अजीत दादा पवार की पार्टी में दाखिल होने का ऐलान कर दिया। यानी गोया के सीधा कुल मिला के बीजेपी की गोद में जाकर बैठने का ऐलान कर दिया है। बाबा सिद्दीकी ने कहा कि मेरा सफर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी के साथ था। कांग्रेस के मौजूदा सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे वालिद की तरह है, मोहन प्रकाश मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन बाज औकात जाती जिंदगी में कुछ फैसले करने पड़ते हैं। अब क्यों करने पड़ते हैं वो तो सबको समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आला अफसरान को बताकर फैसला किया है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। आइए नाज़रीन, फिर बड़ी शरारत सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठा है, इसलिए भगवा आतंक बड़े जोर शोर से सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, अब खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से कि फर्रुखाबाद में भी ज्ञानवापी मस्जिद जैसा एक मामला सामने आया है, जहां कायमगंज तहसील के मऊ रशीदाबाद में वाक़े सैकड़ों साल पुरानी रशीद मियाँ के मकबरे को शिव मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल कर दी गई है। जी हाँ, मकबरे की निगरानी महकमे आसार कदीमा के पास है। अब यह कहा जा रहा है कि रशीद मियाँ का मकबरा या शिव मंदिर, हिंदू फरीक की दरखास्त पर फर्रुखाबाद कोर्ट ने मकबरे का सर्वे कराया। यह भी एक अजीब बात है कि कोई कुछ भी कह दे और कोर्ट उसके सर्वे में लग जाती है। लोग इस पर भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि कोर्ट को भी जरा सा सोचना चाहिए। खैर, अब फर्रुखाबाद में शरारत शुरू हो चुकी है।